Hi, good morning everybody. In last class we discussed Nazism and the rise of Hitler. We discussed only the introductory part. Then lastly we discussed the birth of the Weimar Republic. That means after the First World War, what happened there. Then today's topic also related to the previous topic. That is the birth of Weimar Republic. Okay. The end of the previous topic, we understood one thing: birth of Weimar Republic. That's responsibility to happen everything. There is so many changes happen. The complete defeat, resting the responsibility of Weimar Republic. And today we want to discuss a new topic from the same chapter: the effect of the war. What is the next topic? The effect of the war. The effect of the war. Okay, what if you look at your textbook? The war had a devastating impact on the entire continent, both psychologically and financially. Okay, the war had a devastating. What do you mean by devastating? Here is devastating means destroyed. What is the meaning of destroyed? Destroyed means ruin. Ruin means നശിപ്പിക്കുക, എല്ലാവരും നശിപ്പിക്കുക. The war had a devastating impact on the entire continent, both psychologically and financially. Psychologically and financially. മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടും സാമ്പത്തികപരമായിട്ടും എല്ലാം അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു war. That is the first effect of the war. From a continent of creditors, Europe turned into one of the debtors. Okay, first creditor, now debtor. Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of the old empire. അതായത് ഇൻഫാൻസി സ്റ്റേജിലായിരുന്നു, ശൈശവഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ അനന്തരഫലമായിട്ടുള്ള അടിയറവൽക്കരണ സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ്. The republic carried the burden of war, guilt and national humiliation and was financially crippled by being forced to pay compensation. Financially crippled ആയിട്ട് സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കോമ്പൻസേഷൻ, നഷ്ടപരിഹാരമായിട്ട് ഉണ്ടായതിൻ്റെ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. Those who supported the Weimar Republic, mainly socialist, Catholics and Democrats, became easy target of attack in the conservative nationalist circles. Those who support the Weimar Republic, ആരൊക്കെയാണ് Weimar Republic സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അവരെ included attack ചെയ്യുന്നത്. Who are included the supporters of the Weimar Republic? Catholics, then socialists and also Democrats. They were mocking called the November criminals. They were mockingly called. ഇത് കളിയാക്കിക്കൊണ്ടല്ലേ, പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് എന്തായാലും വിളിച്ചു നവംബർ ക്രിമിനൽസ് എന്നാണ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായത്. ഓക്കെ, this mindset had a major impact on the political development of the early 1930s, as we will soon see. Okay, the First World War left a deep imprint of the European society and politics. Soldiers placed above civilians. Politicians and publicists laid great stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine. This media glorified the trench life. The truth, however, was that soldiers lived miserable lives in these trenches, trampled with rats feeding on corpses. They faced the poisonous gas and enemy shelling and witnessed their ranks reduce rapidly. Aggressive war propaganda and national honor occupied the center stage in the public sphere, while popular support grew for the conservative dictatorship that had recently come into being. Okay, listen. The First World War left a deep imprint on the European society and politics. Deep imprint ആണ് യൂറോപ്യൻ സൊസൈറ്റിയിലും പൊളിറ്റിക്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. in the First World War, ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം. Soldiers came to be placed above civilians. അല്ലേ, സിവിലിയൻസിന് മുകളിലായിട്ട് ആരെ പ്ലേസ് ചെയ്തു? സോൾജിയേഴ്സിന്.
Politicians and publicists lay great stress on the need for men to be aggressive. അല്ലേ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് their need here is a aggressive, strong and muscular. അല്ലേ എന്നാൽ വീര്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ആളുകളെ ആവശ്യമായി വന്നു. The media glorified the trench life. ട്രെഞ്ച് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് മീഡിയാസൊക്കെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തതാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. The truth, however, was that soldiers lived miserable lives in these trenches, trapped with rats feeding on houses. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദുരിതപൂർണ്ണമായിട്ടൊക്കെ അല്ലേ എലി കഴിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി അങ്ങനെയുള്ളത് വളരെ ദുരിതപൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. They faced poisonous gas and initially and witnessed their ranks reduce ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ നില വളരെ പരിതാപകരം. Aggressive war propaganda and national honor occupied the center stage in the public sphere, while the popular support for the conservative dictatorship that had recently come into being. Democracy was indeed a young and fragile idea which could not survive the instabilizing in the interwar Europe. യുദ്ധം വന്നതോടുകൂടി അവിടെ ഡെമോക്രസിയിലെ പൊളിറ്റിക്സിലൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വന്നു. പാർലമെൻ്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ ഫോം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൊക്കെ ഫോം ചെയ്തു. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലുള്ള തകർന്ന് നടന്നതോട് കൂടിയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം മാറ്റങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടായി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ വാർ. ഈസ് എ ക്ലിയർ ദെൻ the political radicalism and economic crisis. What is the next one? Political radicalism. Political radicalism and economic crisis. Political radicalism and economic crisis. The birth of the Weimar Republic coincided with the revolutionary uprising of the Spartacist League of the pattern of the Bolshevik Revolution in Russia. Okay. Now the Spartacist League of that means that is a Marxist revolutionary movement. The league was named after the Spartacus leader of the slave rebellion of the Roman Republic. I repeat. The birth of the Weimar Republic coincided സമാനമായിട്ടുള്ളത് with the revolutionary uprising of the Spartacist League. Spartacist League, that is a Marxist revolutionary movement. Marxist revolutionary movement, that is called the Spartacist League. On the pattern of the Bolshevik Revolution in Russia, Soviets of the workers and sailors were established in many cities. Okay, here is the Soviet workers and sailors. They established in many cities. The political atmosphere in the Berlin was charged with the demand of the Soviet side governance. Okay, here the political atmosphere in Berlin was charged with the demand for the Soviet side governance. What do you mean by governance? യെസ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളത്. ദോസ് ഓപ്പോസ്ഡ് ടു ദിസ് സച്ച് ദ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റ്സ് ആൻഡ് കാത്തലിക്സ് മെറ്റ് ഇൻ വീമർ ടു ഗീവ് ദ ഷേപ്പ് ടു ദ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്. ദോസ് ഓപ്പോസ്ഡ് ടു ദിസ്, ആരാണോ ഈ സോവിയറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഗവേണൻസിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്, എതിർക്കുന്നത്, such of the may be socialist, democrats or catholics. Socialist ആണെങ്കിലും ഡെമോക്രാറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും കാത്തലിക്സ് ആണെങ്കിലും but in Weimar to give shape to be the democratic republic. The Weimar Republic crushed the uprising with the help of a war veterans organization called Free Corps. Okay, ഇവിടെ വാർ വെറ്ററൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധ വിദഗ്ധന്മാരുടെ അതിൽ നിന്ന് അവരൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് ഫ്രീ കോർപ്സ്. ഓക്കെ, ദ accused Spartacists later founded the Communist Party of Germany. The Communist and Socialist henceforth became the
irresponsible enemies and could not make common cause against Hitler. അല്ലേ, ഹിറ്റ്ലർക്കെതിരെ അവർക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ബോത്ത് revolutionaries and militant nationalists called for the radical solutions. അല്ലേ, അവരെന്താണ് അവിടെ ക്രാവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? റാഡിക്കൽ സൊല്യൂഷൻസ് അതായത് റാഡിക്കൽസ് തീവ്രവാദപരമായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് മാത്രമേ, പരിഹാരം മാത്രമേ അതിന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, political radicalization was only heightened by the economic crisis of 1923. Listen, there is a political radicalization was only heightened by the economic crisis of 1923. Germany had fought the war largely on the loans and had to pay the reparations in gold. അപ്പോൾ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണമായിരുന്നു പറഞ്ഞു. അത് എന്തിനോടാണ് അവർ റെപ്പറേഷൻസ് അല്ലേ, റെപ്പറേഷൻസ് ഇൻ ഗോൾഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് അനന്തരഫലങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡായിരുന്നു. This depleted gold reserves at a time resources were scarce. Listen, this depleted gold reserves, കോമ്പൻസേഷൻ ആയിട്ട് ഗോൾഡ് കൊടുത്തതോടുകൂടി അവരുടെ ആ ഗോൾഡ് റിസർവ് എന്താണ്, ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു, ഡിക്രീസ് ചെയ്തു. In 1923, Germany refused to pay and the French occupied its leading industrial area, that is the Ruhr, to claim their coal. Germany retaliated with the passive resistance and printed paper currency. ജർമ്മനി എന്ത് ചെയ്തു? എന്താ റിട്ടാലിയേറ്റ്? ഒരു പ്രതികാരം ചെയ്തു. പാസീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് പ്രിന്റഡ് പേപ്പർ കറൻസി റെപ്ലസ്. എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? പാസീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് പ്രിന്റഡ് പേപ്പർ കറൻസി. അവരെങ്ങനെയാണ് അവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? റെക്ലെസ് ആയിട്ട് പേപ്പർ കറൻസി അങ്ങോട്ട് അടിച്ചിറക്കി അല്ലേ. ദെൻ വിത്ത് ടു മച്ച് പ്രിന്റഡ് മണി ഇൻ സർക്കുലേഷൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ജർമ്മൻ മാർക്ക് ഫെൽ. ഇപ്പം എന്താണ് പേപ്പർ കറൻസി റെക്ലെസ് അമിതമായിട്ട് പേപ്പർ കറൻസി പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയതോട് കൂടിയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജർമ്മൻ മാർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ പോയി, നഷ്ടപ്പെട്ടു. In April, the US dollar was equal to 24,000 marks in July, 3,53,000 marks in August, 46,21,000 marks, and at 98 crore 86,000 marks by December. Okay, the figure had run into trillions. As the value of the mark collapsed, the prices of goods soared. Okay, listen. Here we discussed political radicalism and economic crisis. രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് അവരെന്താണ് റാഡിക്കലിസം, തീവ്രവാദം കൊണ്ടുവന്നു, ഇങ്ങനെ അടിച്ചമർത്താം എന്നുള്ളത്. ആ പൊളിറ്റിക്കൽ റാഡിക്കലിസം വന്നതോടുകൂടി പിന്നെ അത് എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ്, സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിലേക്ക് വരുന്നു. ഗോൾഡിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ് അത് മുഴുവൻ എന്താണ് അവർ എങ്ങനെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തതായിട്ടുള്ളത്? ഹിയർ ഇസ് ജർമ്മനി ഹാഡ് ഫോർട്ട് ദ വാർ ലാർജ്ലി ഓൺ ദ ലോൺസ് ആൻഡ് ഹാഡ് ടു പേ വാർ റെപ്പറേഷൻ ഇൻ ഗോൾഡ്. അല്ലേ, വാർ റെപ്പറേഷൻ അവർ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഗോൾഡിലൂടെയായിരുന്നു പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടുകൂടി ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഗോൾഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓർ ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ദ സോഴ്സ് വേർ സ്കേഴ്സ്. അല്ലേ, ഗോൾഡിൻ്റെ ആ അവിടെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ കുറഞ്ഞു വന്ന് തുടങ്ങി. In 1923, Germany refused to pay and the French occupied its leading industrial area, Ruhr, to claim their coal. 1923 അപ്പോൾ ജർമ്മനി എന്ത് ചെയ്തു? refused to pay and the French occupied its leading industrial area. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു, കോൾ ഏരിയ ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ജർമ്മനി റിട്ടാലിയേറ്റഡ് വിത്ത് പാസീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് പ്രിന്റഡ് പേപ്പർ കറൻസി റെഗുലസ്ലി. അപ്പോൾ ജർമ്മനി എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? പ്രിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ കറൻസി അല്ലേ, അളവിലധികമായിട്ട് നാണയം ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? കറൻസി അച്ചടിച്ചിറക്കി. വിത്ത് ടു മച്ച് പ്രിന്റഡ് മണി ഇൻ ദ സർക്കുലേഷൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ജർമ്മൻ മാർക്ക് ഫെൽ. എന്താണ്, ആവശ്യത്തിലധികം കറൻസി അടിച്ചിറക്കിയതോടുകൂടി അതിനുണ്ടായിരുന്ന വില പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളായിട്ടാണ് അവിടെ US ഡോളറിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് 24,000 ആയിരുന്നു ഏപ്രിൽ. ജൂലൈ ആയപ്പോഴേക്ക് അത് 3,53 മാർക്സ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അതെന്ത് ചെയ്തു? 46
21,000 increase ചെയ്തു. And again there is one another change, that is the 98 crore and 86 lakh. Okay, that means here is a sudden change. The value of that currency depleted completely. Okay, is it clear? Then here is as the value of the mark collapsed, the prices of goods soared. As the value of mark that collapsed, it created here is the prices of goods soared. What do you mean by soared? കുതിച്ചു കയറി അല്ലേ, സാധനങ്ങളുടെയൊക്കെ വില പെട്ടെന്ന് തന്നെ കയറി. The image of the Germans carrying the carloads of currency notes to buy a loaf of bread was widely publicized, evoking worldwide sympathy. അല്ലേ, ഇന്നലെ ഒരു കഷ്ണം ബ്രെഡ് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലോറി നിറച്ച പൈസ കൊണ്ട് പോകേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ. കാരണം എന്താണ്, അവരുടെ ആ ജർമ്മൻ മാർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ റീസൺ. The image of the Germans carrying the cartload. Okay, listen. Cartload means വണ്ടി കൊള്ളുന്നത്. Cartload of currency notes to buy a loaf of bread was widely publicized, evoking worldwide sympathy. അല്ലേ, evoking means വിളിച്ചു വരുന്നത്. വേൾഡ് വൈഡ് sympathy, ലോകത്താകമാനം സിമ്പതി വിളിച്ചു വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കഷ്ണം ബ്രെഡ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടി നിറയെ നോട്ടുകൊണ്ട് പോകേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. This crisis came to be known as the hyperinflation. Okay, this crisis it came to be, or it is called hyperinflation. What do you mean by hyperinflation? Yes, when the prices of goods and services rise more than 50%. 50% കൂടുതലാണ് സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടുതലാണ്. That is called hyperinflation. Okay, then a situation when the prices rise phenomenally high. അത് നമുക്കറിയാം, അതെന്തായിരിക്കും, അസാധാരണമായ രീതിയിലാണിത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Eventually, the Americans intervened and bailed Germany out of the crisis by introducing the DAS plan, which reworked with the terms of the reparation to ease the financial burden of Germany. Eventually, the American intervened and bailed Germany out of the crisis by introducing DAS plan. Okay, here is introduced DAS plan. What is that? Rework the terms of the reparation to ease the financial burden of Germany. അല്ലേ, ജർമ്മനിയുടെ ഈ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. Okay, the next we want to discuss the year of depression. What is our next topic? The years of depression. അതായത് ഹിറ്റ്ലർ അവിടെ ഭരണത്തിൽ വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ റൂളറായിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പാണ്. ഓക്കെ, ദ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്? ദ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ. The years between 1924 and 1928 saw some stability. Years between 1924 and 1928, it saw some stability. So, stability. Yet, this was built on sand. Okay, built on sand means that is the temporarily ആയിരുന്നു അല്ലേ, താൽക്കാലിക മാത്രമായിരുന്നു. German investment and industrial recovery were totally dependent on short-term loans, largely from the USA. German investment and industrial recovery, that is completely dependent upon what? Short-term loans ആണ്. From where? From USA. അല്ലേ, അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഷോർട്ട് ടേം ലോണിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരുന്നു എല്ലാ റിക്കവറീസും. This support was withdrawn when the Wall Street Exchange crashed in 1929. പക്ഷേ ഈ സപ്പോർട്ട് 1929 അവർ വിഡ്രോ ചെയ്തു, പിൻവലിച്ചു. വാൾ സ്ട്രീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്. വാട്ട് ഈസ് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്? ദ നെയിം ഓഫ് ദ വേൾഡ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ USA. USA ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്, ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് exchange. This support was withdrawn when the Wall Street Exchange crashed in 1929. Fearing a fall in prices,
people made frantic effort to sell their shares. Fearing a fall in prices, അല്ലേ? പ്രൈസ് എന്താണ് അവിടെ? പ്രൈസസ് ഫാൾ ചെയ്യാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പീസ് ബ്രെഡ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലോറി നോട്ടും കൊണ്ട് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടപ്പോൾ ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്താണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റിലുണ്ടായത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്താണ് ഒരു ഫ്രാൻറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഫ്രാൻറ്റിക്? ഭ്രാന്തമായിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥ, ഒരു പേടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരത്തിൽ. പീപ്പിൾ മെയ്ഡ് ഫ്രാൻറ്റിക് എഫേർട്ട് ടു സെൽ ദെയർ ഷെയർസ്. ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ ഷെയറുകൾ സെല്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെട്ടു. ഓൺ വൺ സിംഗിൾ ഡേ 24th October 13 million shares were sold. ഒരു ദിവസം മാത്രം 13 million shares were sold. This was the start of the Great Economic Depression. ഇതായിരുന്നു എന്തിനുള്ള കാരണം? The start of Great Economic Depression. Is it clear? It was the start of the Great Economic Depression. Over the next 3 years, between 1929 and 1932, the national income of the USA fell by half. USAയുടെ നാഷണൽ ഇൻകം പകുതിയായിട്ട് കുറഞ്ഞു. Factories shut down, exports fell, farmers were badly hit, and speculators withdrew their money from the market. The effect of this recession in the US economy were felt worldwide. US economy തകർന്നതോടുകൂടി അത് വേൾഡ് വൈഡ്, ലോകത്താകമാനം അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായി. ലിസൺ, നൗ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ദ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ. The years between 1924 and 1928 saw some stability. Yet this was built on sand. German investment and industrial recovery were totally dependent on the short-term loans, largely from the USA. USA നിന്നുള്ള ഷോർട്ട് ടേം ലോണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ജർമ്മനിയിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ റിക്കവറിയും എല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ക്രാഷ്ഡ്. ലിസൺ, this support was withdrawn when the Wall Street Exchange crashed in 1929. 1929 വാൾ സ്ട്രീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രാഷ് ചെയ്തു. അതായത് വാല്യൂ അല്ലേ, പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെ പണത്തിൻ്റെ മൂല്യം കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സൊക്കെ അവരുടെ ഷെയർ വിറ്റതോട് കൂടിയിട്ട് അത് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തു. അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന വരുമാനം, USA ഉണ്ടായിരുന്ന വരുമാനം പകുതി, അവരുടെ നാഷണൽ ഇൻകം പകുതിയായി കുറഞ്ഞു. സ്വന്തമായിട്ട് വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവനവൻ്റെ വരുമാനം കുറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ. The German economy was the worst hit by the economic crisis. By 1932, industrial production was reduced to 40% of the 1929 level. Listen, the German economy was the worst hit by the economic crisis. ജർമ്മൻ എക്കോണമിയിൽ എന്താണ്ടായിരുന്നത്? ഒരു എക്കണോമിക് ക്രൈസിസിലെ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി തന്നെ, ഒരു തകർച്ച തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. By 1932, industrial production was reduced to 40% ഓഫ് ദ 1929 ലെവൽ. 1929 ലെവലായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1932 അത് 40% ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. വർക്കേഴ്സ് ലോസ് ദിയർ ജോബ്സ് വർ പെയ്ഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് വേജസ്. അല്ലേ, അവർക്കെന്താണ്? ജോബ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആൻഡ് ഓൾസോ റെഡ്യൂസ്ഡ് വേജസ്, അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന കൂലിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തു, വേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു, കുറച്ചു. ദ നമ്പർ ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടച്ച്ഡ് അൺപ്രസിഡൻറ്റഡ് 6 million. അല്ലേ, അൺമാച്ച്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കണക്കറിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, തൊഴിലില്ലാത്ത ആളുകൾ എത്തിച്ചേർന്നു. ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് ഓഫ് ജർമ്മനി യു കുഡ് സീ മെൻ വിത്ത് പ്ലക്കാർഡ് അറൗണ്ട് ദെയർ നെക്ക് സെയിങ് വില്ലിങ് ടു ഡു എനി വർക്ക്. തെരുവോരത്തൂടെ നോക്കുകയാണ്, കഴുത്തിൽ പ്ലക്കാർഡും തൂക്കിയിട്ടിട്ട്. എന്താണ് തൂക്കിയിട്ടിട്ടുള്ളത്? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? വില്ലിങ് ടു ഡു എനി വർക്ക്. എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാനുണ്ടോ? അല്ലേ, നമ്മളവിടെ രാവിലെ വന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ബംഗാളീസ് ഉണ്ടാവും മാർക്കറ്റിൽ, രാവിലെ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരും അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജോലിക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താണ്, പ്ലക്കാർഡും തൂക്കി തെരുവോരത്ത് നിൽക്കുകയാണ്, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് തരണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. വില്ലിങ് ടു ഡു എനി വർക്ക്. Unemployed youth played card or simply sat at street corners or desperately queued at the local employment exchange. അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂത്ത് എന്താ ചെയ്യണത്? ഒന്നെങ്കിൽ പ്ലക്കാർഡ് കളിച്ചിട്ടില്ലേ, ചീട്ട് കളിച്ചിരിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കോർണറിൽ തെരുവോരത്ത് വെറുതെ സമയം പാഴാക്കി കളയുക.
ഇതൊന്നും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ചെന്നിട്ട് തൊഴിലവസരം കിട്ടുന്ന അല്ലേ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ പോയി ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് വല്ല തൊഴിലും കിട്ടുമെന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ലിസൺ, ദ അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് യൂസ് പ്ലേഡ് കാർഡ് ഓർ സിംപ്ലി സാറ്റ് അറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് കോർണേഴ്സ് ഓർ ഡെസ്പെറേറ്റ്ലി ക്യൂഡ് അറ്റ് ദ ലോക്കൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്. ലോക്കൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ അല്ലേ തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കും എന്തെങ്കിലും ജോലി കിട്ടുമെന്ന്. ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ വർക്ക്. As jobs disappeared, the youth took to criminal activities and total despair became commonplace. എന്താണ്? Listen, as job disappeared. ഇവിടെ നിന്ന് എന്താണ്? ജോബൊക്കെ ഡിസപ്പിയർ ആയി, അപ്രത്യക്ഷമായി. അതോടുകൂടി ആളുകൾ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം കൊള്ളയും പിടിച്ചുപറിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയാണ് തൊഴിലില്ലായ്മയൊക്കെ കൂടുന്ന സമയത്തല്ലേ പൈസ കിട്ടാതാകുമ്പോൾ എവിടെന്നെങ്കിലും പണം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലേക്ക് ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് ക്രിമിനൽ മെൻറ്റാലിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ ഈസ് ആസ് ജോബ് ഡിസപ്പിയർഡ് ദ യൂത്ത് ടുക്ക് ടു ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഡെസ്പെയർ ബിക്കെയിം കോമൺ പ്ലേസ്. അല്ലേ, കോമൺ പ്ലേസിലേക്ക് എന്തായാലും ആകെ ഒരു ഡെസ്പെയർ ആയിരുന്നു, ഒരു എന്താ പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ തന്നെ അല്ലേ എല്ലാവരും എന്താണ് ഒരു നിരാശ കലർന്ന ഒരു ഇതായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ജോലിയൊന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയെ ഇപ്പോൾ ക്രിമിനൽ മെൻറ്റാലിറ്റിയിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തു. ദ ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഡീപ്പ് ആങ്സൈറ്റീസ് ഫിയേഴ്സ് ഇൻ പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, ലിസൺ, ഹിയർ ഈസ് ദ ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഡീപ്പ് ആങ്സൈറ്റീസ് ആൻഡ് ഫിയേഴ്സ് ഇൻ പീപ്പിൾ. ഈ സാമ്പത്തിക തകർച്ച ജനങ്ങളിൽ എന്താണ് ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാക്കി. ആങ്സൈറ്റി മീൻസ് ആകാംക്ഷ ആൻഡ് ഓൾസോ ഫിയർ അല്ലേ, ഭയവും ആകാംക്ഷയൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ദ മിഡിൽ ക്ലാസ്സസ് എസ്പെഷ്യലി സാലറീഡ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് പെൻഷനേഴ്സ് സോ ദെയർ സേവിങ്സ് ഡിമിനിഷൻ വെൻ ദ കറൻസി ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ. കറൻസിക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നഷ്ടപ്പെട്ടതോടുകൂടി മിഡിൽ ക്ലാസ്സസും അല്ലെ പെൻഷനേഴ്സിനൊക്കെ എന്താണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന സേവിങ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു. സ്മോൾ ബിസിനസ് മാൻ, ദ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് ആൻഡ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് സഫേർഡ് ആസ് ദെയർ ബിസിനസ് ഗോട്ട് ruined. അല്ലേ, ഹിയർ ഈസ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് ആൻഡ് സ്മോൾ ബിസിനസ് മാൻ അല്ലെ ചെറുകിട കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ, അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്തിരുന്ന ആളുകൾ ആൻഡ് ഓൾസോ റീറ്റെയിലേഴ്സ് അല്ലേ എന്താണ് ചെറുകിട കച്ചവട റീറ്റെയിലൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം അഫക്റ്റ് ചെയ്തു. ദെയർ ബിസിനസ് ഗോട്ട് റൂയിൻഡ്, അത് നാശത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദീസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി വർ കിൽഡ് വിത്ത് ദ ഫിയർ ഓഫ് ദ proletarianization. Okay, here is what is the proletarianization? It is a new word. Okay, what is that? Proletarianization, to become impoverished to the level of working classes. ഗതി ഇല്ലാത്ത ആളുകളായിട്ട് അല്ലേ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സസ് തൊഴിലവസരമൊന്നും ഇല്ലാതെ ആകെ ഗതി ഇല്ലാത്തവരായി മാറുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, proletarianization, an anxiety of being reduced to the ranks at the working classes or the worse still the unemployed. Only organized workers could manage to keep their head above the water, but the unemployed weakened their bargaining power. Only organized workers അല്ലേ ഓർഗനൈസ്ഡ് വർക്കേഴ്സ് അതായത് ഗവൺമെൻറ് ജോബ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ വെള്ളത്തിന് മേലെ തല ഉയർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലിസൺ, ബിഗ് ബിസിനസ് വാസ് ദ ക്രൈസിസ്. എന്താണ് അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് വീക്കൻഡ് ദെയർ ബാർഗെയിനിങ് പവർ. അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ ബാർഗെയിനിങ് പവറൊക്കെ അല്ലേ വാദിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ആ കഴിവ് പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബിഗ് ബിസിനസ് വാസ് എ ക്രൈസിസ്. ദ ലാർജ് മാസ് ഓഫ് ദ peasantry was affected by a sharp fall in the agricultural prices, and women, unable to fill their children's stomach, were filled with a sense of deep despair. അവർ കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണല്ലോ മക്കൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അവർക്ക് മക്കളെ വയറ് നിറയ്ക്കാൻ വെറും നിരാശ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അല്ലാതെ there is no fill their children's stomach filled with a sense of deep despair. Then politically too the Weimar Republic was fragile. Weimar Republic എന്താണ് fragile means broken അല്ലേ ആകെ നശിച്ചു പോയി. The Weimar constitution had some inherent defect which made it unstable and vulnerable to dictatorship. Okay, it is the political problem ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലം. Weimar Republic which made it unstable and vulnerable to dictatorship. One was proportional representation
This made achieving a majority by any one party in near impossible task, leading to rule by coalition. Another defect was Article 48. ഒന്ന് പറഞ്ഞത് വീമർ റിപ്പബ്ലിക്കാണ് ഒരു റീസൺ. മറ്റൊന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ 48 വിച്ച് ഗേവ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ദ പവർ ടു ഇമ്പോസ് എമർജൻസി, സസ്പെൻഡ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് റൂൾ ബൈ ഡിക്രി. ഓക്കെ, റൂൾ ബൈ ഡിക്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോടതി എടുക്കുന്ന എന്ത് തീരുമാനം അതുപോലെ തന്നെ ആജ്ഞാപിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ടാവുക, അതുപോലെ തന്നെ സിവിൽ റൈറ്റ്സുകളൊക്കെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള പവറൊക്കെ പ്രസിഡൻറ്റിന് ലഭിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പോരായ്മയായിട്ട് പറയണത്. വിതിൻ ഷോർട്ട് ലൈഫ് ദ വീമർ റിപ്പബ്ലിക് സോ 20 ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാബിനറ്റ്സ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് 239 days ആൻഡ് എ ലിബറൽ യൂസ് ഓഫ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ 48. Yet the crisis could not be managed. People lost confidence in the democratic parliamentary system, which seemed to offer no solution. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിലുള്ള വിശ്വാസമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റമായിട്ട് അവരവരുടെ പവർ മിസ്യൂസ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിൽ നിന്ന് അവരെ ഒരിക്കലും കരകയറ്റാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ഈ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർലമെൻ്ററി ഫോം വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാശത്തിനൊക്കെ കാരണം എന്ന് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നിൽക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആരാണ് അവിടുത്തെ റൂളറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെയൊക്കെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആരാണ് അവിടേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ കഥയിലെ മെയിനായിട്ടുള്ള ആക്ടർ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. ഇതുവരെ നമ്മൾ സിറ്റുവേഷൻസ് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, all of you listen here the introductory part and the important things we already discussed. The next class we want to discuss the more important things. That means who is the prominent personality, that means the prominent character. We want to know about that. Okay, all of you read your textbook 3 times and also want to study the important things from this topic. Thank you children, see you later.